हरिः ॐ। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते नवमस्कन्धे अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। अनोः सभानरश्चक्षुः परोक्षश्चत्रयस्सुताः सभानरात् कालनरः सञ्जयस्तत्सुतस्ततः। अनोः सभानरश्चक्षुः परोक्षश्चत्रयस्सुताः सभानरात् कालनरः सृञ्जयस्तत्सुतस्ततः। जनमेजयस्तस्य पुत्रो महाशीलो महामनाः उशीनरस्तितिक्षुश्च महामनस आत्मजौ शिबिर्वनश्शमिर्दक्षश्चत्वारो शीनरात्मजाः वृषादर्भः सुवीरश्च मद्रः कैकेय आत्मजाः शिबेश्चत्वार एवांसि स्तितिक्षोश्च रुषद्रतः। ततो हेमोऽथः स्वतपा बलिः सुतपसोऽभवत् अङ्गवङ्गकलिन्दाद्याः सुद्मपुण्ड्रान्ध्रसंज्ञिताः जज्ञिरे दीर्घतमसो बलेः क्षेत्रे महीक्षितः। चक्रुः स्वनाम्ना विषयान् षडिमान् प्राच्यकाश्च ते खनपानोऽङ्गतो जज्ञे तस्माद्दिविरथस्ततः। सुतो धर्मरथो तस्य जज्ञे चित्ररथो प्रजाः रोमपाद इति ख्यातस्तस्मै दशरथः सखा। शान्तां सकन्यां प्रायच्च दृश्यशृङ्ग उवाहतां देववर्षतीयं रामा आनिन्युर्हरिणीसुतं नाट्यसङ्गीतवादित्रैर्विभ्रमालिङ्गनार्हणैः सतुराज्ञोऽनपत्यस्य निरूप्येष्ठिं मरुत्वतः। प्रजामदात् दशरथो येन लेभे प्रजाः चतुरङ्गो रोमपादात् पृथुलाक्षस्तु तत्सुतः। बृहद्रथो बृहत्कर्मा बृहद्भानुश्च तत्सुताः आद्यात् बृहन्मनास्तस्मात् जयद्रथ उदाहृतः। विजयस्तस्य सम्भूत्यां ततो धृतिरजायत ततोः धृतव्रतस्तस्य सत्कर्मादिरथस्ततः। योऽसौ गङ्गातटे क्रीडन् मञ्जूषान्तर्गतं शिशुं कुन्त्यापविद्धं कानीनम् अनपत्यो करोत्सुतं। वृषसेनः सुतस्तस्य कर्णस्य जगतीपतेः दुह्योश्च तनयो बभ्रुः सेतुस्तस्यात्मजस्ततः। आरब्धस्तस्य गान्धारस्तस्य धर्मस्ततो धृतः। धृतस्य दुर्मनास्तस्मात् प्रचेताः प्राचेतसं शतं म्लेच्छाधिपतयो भुवन्नुदीचीं दिशमाश्रिताः। दुर्वसोश्च सुतो वह्निर्वह्नेर्भर्गोऽथ भानुमान् त्रिभानुस्तत्सुतोऽस्यापि करन्धम उदारधीः। मरुतस्तत्सुतो पुत्रः पुत्रं पौरवमन्वभूत् दुष्यन्तः स पुनर्भेजे स्वं वंशं राज्यकामुकः। ययातिर्ज्येष्ठपुत्रस्य यदोर्वंशं नरर्षभ वर्णयामि महापुण्यं सर्वपापहरं नृणां। यदोर्वंशं नरः श्रुत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते यत्रावतीर्णो भगवान् परमात्मा नराकृतिः। यदोः सहस्रजित्क्रोट्ठ नलोरिपुरिति श्रुताः चत्वारः सूनवस्तत्र शतजित् प्रथमात्मजः। महाहयो वेणुहयो हैहयश्चेति तत्सुताः। धर्मस्तु हे हयसुतौ नेत्रेः कुन्तेः पिता ततः। सोहरञ्जिरभवत् कुन्तेर्महिष्मान् भद्रसेनकः सोहरञ्जिरभवत्कुन्तेर्महिष्मान् भद्रसेनकः। दुर्मदो भद्रसेनस्य धनकः कृतवीर्यसूः कृताग्निः कृतवर्मा च कृतौजात् धनकात्मजाः। अर्जुनः कृतवीर्यस्य सप्तद्वीपेश्वरो भवत् दत्तात्रेयोद्धरेरंशात् प्राप्तयोग महागुणाः। न नूनं कार्तवीर्यस्य गतिं यास्यन्ति पार्थिवाः। यज्ञदान तपोयोगश्चतुर्वीर्यजयादिभिः 85 सहस्राणि ह्यव्याहतबलः समाः। अनष्टवित्तस्मरणो बुभुजे क्षय्य षड्वसु तस्य पुत्रः सहस्रेषु पञ्चैवोर्वरितामृधे। जयध्वजः शूरसेनो वृषभो मधुरूर्जितः। जयध्वजात्तालजङ्गस्तस्य पुत्रः शतं त्वभूत्। क्षत्रं यत्तालजङ्गाख्यमौर्वर्तेजोपसंहृतं क्षत्रं यत्तालजङ्गाख्यमौर्वर्तेजोपसंहृतं। तेषां ज्येष्ठो वीतिहोत्रो वृष्णिपुत्रो मधो स्मृतः। तस्य पुत्र शतं त्वासीद् वृष्णिज्येष्ठं यतः कुलं। माधवा वृष्णयो राजन् यादवाश्चेति संहिताः। यदुपुत्रस्य चक्रोटोः पुत्रो वृचिनवास्ततः। श्वाहितस्ततो ऋषेर्कुर्वैतस्य चित्ररथस्ततः। श्वाहितस्ततो ऋषेर्कुर्वैतस्य चित्ररथस्ततः। शशबिन्दुर्महायोगी महाभोजो महानभूत्। 14 महारत्न चक्रवर्त्यः पराजितः। तस्य पत्नी सहस्राणां दशानां सुमहायशाः। 10,00,000 सहस्राणि पुत्राणां
पुत्राणां तास्वजीचनत् तेषां तु षट्प्रधानानां पृथुश्रवस आत्मजः धर्मो नामोशना तस्य हयमेधशतश्च यात् तत्सुतो रुचकस्तस्य पञ्चाशत्नात्मजा शृणु पुरुजिद्रुक्मरुक्मेषु पृथुज्यामघसंहिताः जयामघस्त्वप्रजोऽप्यन्यां भार्यां शैव्यापिपतिर्भयात् जामघस्त्वप्रजोऽप्यन्यां भार्यां शैव्यापतिर्भयात् नाविन्दच्चतुर्भवनात् भोज्यां कन्या महारशीत् रतस्थां तां निरीक्षाः शैव्यापतिममर्षिता केयं कुहकमत्स्थानं रथमारोपितेति वै स्नुषा तवेत्यभिहितो स्मयन्ती पतिमब्रवीत् स्नुषा तवेत्यभिहिते स्मयन्ती पतिमब्रवीत् अहं वन्द्या सपत्नी च स्नुषा मे युज्यते कथं जनयिष्यसि यं राज्ञी तस्येयमुपयुज्यते अन्वमोदन्त तद्विश्वे देवाः पितर एव च शैव्या गर्भं मधात् काले कुमारं सुषुवे शुभं स विदर्भ इति प्रोक्त उपयेमे स्नुषां सतीम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे यदुवंशानुवर्णने त्रयोविंशोऽध्यायः। हरिः ओं श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण 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 नारायण। हरिः ओम्। സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമസങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പ ശരണം. സദ്ഗുരവേ നമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 23-ൽ യയാതിയുടെ വംശപരമ്പരയാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ദിവോദാസവംശം, ഋക്ഷവംശം, ജരാസന്ധൻ, പാണ്ഡവന്മാര്, കൗരവന്മാര് എന്നിവരെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് വർണ്ണിച്ചത്. ഇവിടെ ശ്രീ ശുബ്രഹ്മർഷി പറയുകയാണ്, യയാതിയുടെ പുത്രനായ അനുവിന് സഭാനരൻ, ചക്ഷുസ്, പരോക്ഷൻ എന്നീ 3 പുത്രന്മാരുണ്ടായി. സഭാനരൻ്റെ പുത്രൻ കാലനരൻ, കാലനരൻ്റെ പുത്രൻ സൃഞ്ജയൻ, സൃഞ്ജയൻ്റെ പുത്രൻ ജനമേജയൻ, ജനമേജയൻ്റെ പുത്രൻ മഹാശീലൻ, മഹാശീലൻ്റെ പുത്രൻ മഹാമനസ. മഹാമനസിൻ്റെ പുത്രന്മാരായിരുന്നു ഉശീനരൻ, തിതിക്ഷു. ഉശീനരൻ്റെ പുത്രന്മാരായിരുന്നു ശിബി, വനൻ, ശമി, ദക്ഷൻ എന്നിവർ. ശിബിയുടെ പുത്രന്മാരായിരുന്നു വൃഷദർഭൻ, സുവീരൻ, മദ്രൻ, കൈകയൻ എന്നിവർ. തിതിക്ഷുവിൻ്റെ പുത്രൻ ദശരഥൻ, അവൻ്റെ പുത്രൻ ഹേമൻ, ഹേമൻ്റെ പുത്രൻ സുതപസ്, സുതപസിൻ്റെ പുത്രൻ ബലി. ബലിയുടെ പുത്രനായ ദീർഘതമസിന് അംഗൻ, വങ്കൻ, കലിംഗൻ, സുഹ്മൻ, പുണ്ട്രൻ, ആന്ധ്രൻ എന്നീ 6 പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ 6 പേരും ഭാരതവർഷത്തിൻ്റെ കിഴക്കു ദിക്കില് അവരവരുടെ നാമധേയത്തിൽ ഉള്ള 6 പുരങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. അംഗന്റെ പുത്രൻ ഘനപാനൻ, ഘനപാനന്റെ പുത്രൻ ദിവിരഥൻ, ദിവിരഥന്റെ പുത്രൻ ധർമ്മരഥൻ, ധർമ്മരഥന്റെ പുത്രൻ ചിത്രരഥൻ. ചിത്രരഥന് സന്താന ഭാഗ്യം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. രോമപാദന്റെ മിത്രമായ ദശരഥൻ സ്വന്തം പുത്രിയായ ശാന്തയെ അദ്ദേഹത്തിന് മകളായി ദാനം ചെയ്തു. അവളെ ഋഷ്യശൃംഖൻ വിവാഹം ചെയ്തു. വിഭാണ്ഡക മുനിക്ക് ഹരിണിയിൽ ജാതനായ ഋഷ്യശൃംഖനെ സ്ത്രീകൾ ശൃംഖാര ചേഷ്ടകൾ കൊണ്ട് മയക്കി അയോധ്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗമനത്തോടു കൂടി വളരെ കാലം ഇല്ലാതിരുന്ന മഴ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ബ്രാഹ്മണർ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഋഷ്യശൃംഖൻ സന്താനഹീനനായ ദശരഥനു വേണ്ടി ഇന്ദ്രയാഗം നടത്തി ശ്രീരാമൻ തുടങ്ങിയ 4 പുത്രന്മാരെ പ്രദാനം ചെയ്തു. ഋഷ്യശൃംഖൻ നടത്തിയ യാഗം കൊണ്ട് രോമപാദന് ചതുരംഗൻ എന്ന പുത്രൻ ജനിച്ചു. ചതുരംഗൻ്റെ പുത്രൻ പൃഥുലാക്ഷൻ, പൃഥുലാക്ഷൻ്റെ പുത്രന്മാരാണ് ബൃഹദ്രഥൻ, ബൃഹത് കർമാവ്, ബൃഹദ്ഭാനു എന്നിവർ. ബൃഹദ്രഥൻ്റെ പുത്രൻ ബൃഹന്മനസ്, അവൻ്റെ പുത്രൻ ജയദ്രഥൻ. ജയദ്രഥന് സംഭൂതി എന്ന ഭാര്യയിൽ ധൃതി എന്ന പുത്രനുണ്ടായി. ധൃതിയുടെ പുത്രൻ ധൃതവ്രതൻ, ധൃതവ്രതൻ്റെ പുത്രൻ സത്കർമാവ്, അവൻ്റെ പുത്രൻ അധിരഥൻ. കുന്തിദേവിക്ക് കന്യകയായിരുന്നപ്പോൾ സൂര്യഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹ നിമിത്തം ജനിച്ച കുഞ്ഞിനെ അധിരഥൻ എടുത്ത് വളർത്തുകയുണ്ടായി. കർണൻ എന്നു പേര് കേട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുത്രനായിരുന്നു
വൃഷസേനൻ. യയാതിയുടെ മൂന്നാമത്തെ പുത്രനായ ദ്രുഹ്യുവിൻ്റെ പുത്രനായിരുന്നു ബഭ്രു. ബഭ്രുവിൻ്റെ പുത്രൻ സേതു. സേതുവിൻ്റെ പുത്രൻ ആരബ്ധൻ. ആരബ്ധൻ്റെ പുത്രൻ ഗാന്ധാരൻ. ഗാന്ധാരൻ്റെ പുത്രൻ ധർമ്മൻ. ധർമ്മൻ്റെ പുത്രൻ ധൃതൻ. അവൻ്റെ പുത്രൻ ദുർമനസ. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രജേതസ് എന്ന പുത്രനുണ്ടായി. പ്രജേതസിൻ്റെ 100 പുത്രന്മാർ വടക്ക് ദിക്കിലുള്ള മ്ലേച്ഛന്മാരുടെ അധിപന്മാരായിരുന്നു. യയാതിയുടെ മറ്റൊരു പുത്രനായ തുർവസുവിന് വഹ്നി എന്ന പുത്രനുണ്ടായി. വഹ്നിയുടെ പുത്രൻ ഭർഗൻ. ഭർഗൻ്റെ പുത്രൻ ഭാനുമാൻ. ഭാനുമാൻ്റെ പുത്രൻ സുഭാനു. സുഭാനുവിൻ്റെ പുത്രൻ കരന്ധമൻ. കരന്ധമൻ്റെ പുത്രൻ മരുതൻ. അദ്ദേഹം അപുത്രനായതുകൊണ്ട് പുരുവിൻ്റെ വംശത്തിൽ ജനിച്ച ദുഷ്യന്തനെ പുത്രനായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം രാജ്യാധികാരം വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി പുരുവംശത്തെ തന്നെ ആശ്രയിച്ചു. അടുത്തത് യയാതിയുടെ ജ്യേഷ്ഠപുത്രനായ യദുവിൻ്റെ വംശത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രീശബ്ദമഹർഷി പരീക്ഷത്തിന് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. ഇത് കേൾക്കുന്നവരുടെ സർവ പാപങ്ങളും നശിക്കുകയും മഹത്തായ പുണ്യത്തെ നേടുകയും ചെയ്യും എന്ന് ബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞു. കാരണം ഈ വംശത്തിലാണല്ലോ ഭഗവാൻ വാസുദേവൻ മനുഷ്യരൂപം സ്വീകരിച്ച് ജന്മമെടുത്തിട്ടുള്ളത്. യദുവിന് സഹസ്രജിത്ത്, ക്രോഷ്ടാവ്, നളൻ, രിപു എന്നീ 4 പുത്രന്മാരുണ്ടായി. സഹസ്രജിത്തിൻ്റെ പുത്രൻ ശതജിത്ത്. ശതജിത്തിന് മഹാഹയൻ, വേണുഹയൻ, ഹൈഹയൻ എന്നീ 3 പുത്രന്മാരുണ്ടായി. ഹൈഹയൻ്റെ പുത്രൻ ധർമ്മൻ. ധർമ്മൻ്റെ പുത്രൻ നേത്രൻ. നേത്രൻ്റെ പുത്രൻ കുന്തി. കുന്തിയുടെ പുത്രൻ സോഹജിത്ത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുത്രൻ മഹിഷ്മാൻ. മഹിഷ്മാൻ്റെ പുത്രൻ ഭദ്രസേനകൻ. ഭദ്രസേനകൻ്റെ പുത്രന്മാർ ദുർമദൻ, ധനകൻ എന്നിവർ. ധനകൻ്റെ പുത്രന്മാർ കൃതവീര്യൻ, കൃതാഗ്നി, കൃതവർമാവ്, കൃതൗജസ് എന്നിവരാണ്. കൃതവീര്യപുത്രനായ അർജുനൻ, അതായത് കാർത്തവീര്യ അർജുനൻ, 7 ദ്വീപുകളുടെയും അധിപതിയായിരുന്നു. ഈ കാർത്തവീര്യാർജുനൻ്റെ കഥ നമ്മൾ 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കേട്ടതാണ്. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ അംശാവതാരമായ ദത്താത്രേയനിൽ നിന്നും യോഗവിദ്യ അഭ്യസിച്ചു. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, യോഗം, വീര്യം, പരാക്രമം എന്നിവ കൊണ്ട് അർജുനന് സമാനമായി ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഭഗവത് സ്മരണയോടുകൂടി 85,000 വർഷം രാജ്യം ഭരിച്ചു. പരശുരാമനുമായി ഉണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 1000 പുത്രന്മാരിൽ ജയധ്വജൻ, ശൂരസേനൻ, വൃഷഭൻ, മധു, ഊർജിതൻ എന്നിവരൊഴിച്ച് മറ്റെല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെട്ടു. ജയധ്വജൻ്റെ പുത്രൻ താലജംഭൻ. അദ്ദേഹത്തിന് 100 പുത്രന്മാരുണ്ടായി. അവരെയെല്ലാം ഔർവമുനിയുടെ ശിഷ്യനായ സഗര രാജാവ് കൊന്നൊടുക്കി. ആ 100 പേരിൽ ജ്യേഷ്ഠനായ വീതിഹോത്രൻ്റെ പുത്രനാണ് മധു. മധുവിന് 100 പുത്രന്മാരുണ്ടായി. അവർ മാധവർ, വൃഷ്ണികൾ, യാദവർ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടു. യദുവിൻ്റെ ദ്വിതീയ പുത്രനായ ക്രോഷ്ടാവിൻ്റെ പുത്രനായിരുന്നു വ്രജിനവാൻ. അവൻ്റെ പുത്രൻ ശ്വാഹി. ശ്വാഹിയുടെ പുത്രൻ രുശേകു. രുശേകുവിൻ്റെ പുത്രൻ ചിത്രരഥൻ. ചിത്രരഥൻ്റെ പുത്രൻ ശശബിന്ദു. അദ്ദേഹം മഹായോഗിയും 14 ഐശ്വര്യ ചിഹ്നങ്ങളോട് കൂടിയവനും, അതായത് ആന, കുതിര, സ്ത്രീ, തേര്, ശരം, നിധി, മാലകൾ, വൃക്ഷം, വസ്ത്രം, ശക്തി, രത്നങ്ങൾ, വെൺകൊറ്റക്കുട, വാഹനം എന്നിവയാണ് ആ 14 ഐശ്വര്യങ്ങൾ. അദ്ദേഹം ആ മഹാ യശസ്വിയായ ശശബിന്ദുവിന്
10,000 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. അവരിൽ ഓരോരുത്തരിലും 1,00,000 പുത്രന്മാർ വീതം ജനിച്ചു. ശശബിന്ദുവിൻ്റെ പുത്രന്മാരിൽ വെച്ച് പ്രധാനികളായിരുന്നു പൃഥുസ്രവസ്, പൃഥുകീർത്തി, പൃഥുയശസ് എന്നിവർ. പൃഥുസ്രവസിൻ്റെ പുത്രൻ ധർമ്മൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുത്രൻ ഉശനസ്. ഉശനസ് 100 അശ്വമേധയാഗങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി. ഉശനസിൻ്റെ പുത്രൻ രുചകൻ. രുചകൻ്റെ പുത്രന്മാരായിരുന്നു പുരുജിത്ത്, രുക്മൻ, രുക്മേക്ഷു, പൃഥു, ജ്യാമഖൻ എന്നിവർ. ജ്യാമഖൻ്റെ പത്നിയായിരുന്നു ശൈബ്യ. ജ്യാമഖന് സന്താനഭാഗ്യം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഭാര്യയെ ഭയന്ന് ജ്യാമഖൻ വേറെ വിവാഹവും കഴിച്ചില്ല. ഒരു ദിവസം ശത്രുജയം കഴിഞ്ഞു എത്തിയ ജ്യാമഖൻ ശത്രുക്കളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു കന്യകയെയും കൊണ്ടുവന്നു. ഇത് കണ്ട ശൈബ്യ അവൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ രാജാവ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് നിൻ്റെ പുത്രഭാര്യയാകുന്നു. അപ്പോൾ ശൈബ്യ ചോദിച്ചു, വന്ധ്യയായ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് പുത്രഭാര്യ ഉണ്ടാകുന്നത്? അപ്പോൾ രാജാവ് പറയുകയാണ്, ഭവതിക്ക് പുത്രനുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവളെ പുത്രഭാര്യയായിട്ട് കണക്കാക്കാം. വിശ്വദേവന്മാരുടെയും പിതൃക്കളുടെയും അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു പുത്രൻ ജനിച്ചു. അവനാണ് പ്രശസ്തനായ വിദർഭൻ. രാജാവ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന കന്യകയെ വിദർഭൻ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നും വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നത്. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ.